रामो राजमणिः सदा विजयते। रामो राजमणिः सदा विजयते। रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरम्। रामान्नास्ति परायणं परतरम्। रामस्य दास्योऽस्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे। भो राम माम् उद्धर। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे। भो ರಾಮ ಮಾಮುದ್ಧರ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಂಡಾಳ್ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರೂಜಿ ಹೂವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸರಣಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 20ನೇ ಸಂಚಿಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಸರಣಿಯ ಹೆಸರು ಬಂದು ರಾಮಾಯ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ ಅಂತ. ಇದರ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸವಾದಂತಹ ಇಂದು ನಮಗೆ ರಾಮನ್ ಎತ್ತನ ರಾಮನಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿತ್ರಾ ಶ್ರೀಶನ್. ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿತ್ರಾ ಶ್ರೀಶನ್ ನಮ್ಮ ಆಂಡಾಳ್ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಹಿರಿಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಶ್ರೀ. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ಆಂಡಾಳ್ ಸಮಿತಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಚಿತ್ರಾ ಅವರ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು, ಆಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಅದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇ ನೋಡಿದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ರು ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಯ್ಸ್ ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮೈಕ್ ತರ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತರ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸತಿ, ಅದು ತಕ್ಷಣ ಆಗ್ಲಿಲ್ವ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಆಫ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸತಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದ್ ಗೀಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓವರ್ ಟು ಚಿತ್ರಾ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಕೇಸರಿ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯ ವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ಸದಾ ಹೃದಿ. ಯೋ ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತ ಪದಾಂಬುಜ ಯುಗ್ಮ ರುಕ್ಮ ವ್ಯಾಮೋಹದಸ್ತತಿತರಾಣಿ ತೃಣಾಯ ಮೇನೆ. ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ ಭಗವತೋಸ್ಯ ದಯೈಕ ಸಿಂಧೋಃ ರಾಮಾನುಜಸ್ಯ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯಂ ದೇವಂ ನಿರ್ಮಲಸ್ಫಟಿಕಾಕೃತಿಂ ಆಧಾರಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಹಯಗ್ರೀವಮುಪಾಸ್ಮಹೇ. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಯಗ್ರೀವ ದಿವ್ಯಮಣಿ ಪಾದುಕಾ ಸೇವಕ ಶ್ರೀಮದ್ ಅಭಿನವ வாகீஷ பிரம்மதந்திர பரகால மகாதேசிகாய நமக. வேதமுடன் ஆழ்வார்கள் அருளிச் செயலும் சீரிய நல்வாக்குடன் இனிய அமுதிசையும் பற்பல கற்பித்து நம்மை உய்விக்கும் தொண்டாற்றிடும் நம் ஆசான் ஸ்ரீ ஸ்ரீநிதி வாழ்க பல்லாண்டு. ದಿವ್ಯಸ್ಥಾನಾತ್ ತ್ವಮಿವ ಜಗತೀಂ ಪಾದುಕೆ ಗಾಹಮಾನ ಪಾದನ್ಯಾಸಂ ಪ್ರಥಮ ಮನಘ ಭಾರತಿ ಯತ್ರ ಚಕ್ರೆ. ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ಸಕಲ ಜಗತಾಂ ತ್ವಯ್ಯದೀನನ್ ಸಜಾನನ್. ವಾಚಂ ದಿವ್ಯಾಂ ದಿಶತು ವಸುಧಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಜನ್ಮಾ ಮುನಿರ್ಮೇ.
पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेत सादेश फलप्रदाय श्रीभाष्य कौरोत्तम देशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। कूजन्तं राम रामयति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलं। यः पिबन् सततं रामचरित अमृत सागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसम् अकल्मषम्। ஸ்ரீபதியான ஸ்ரீமன் நாராயணனோட அபார கிருப்பையினால இன்னைக்கு ராமன் எத்தனை ராமனடி அப்படின்ற தலைப்புல உபன்யாசம் நிகழ்த்துவதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். மகாவிஷ்ணுவோட பூர்ண மனுஷாவதாரம் அப்படின்னு நம்ம கொண்டாடுறது ராம அவதாரத்தை தான். அவரோட சரித்திரத்தை ஸ்ரீமத் ராமாயணம் அப்படின்னு நம்ம அனுபவிக்கிறோம். பிரம்மா சத்தியலோகத்துல 100 கோடி ஸ்லோகங்கள் சதகோட்டி பிரவஸ்தரம் அப்படின்னு சொல்லும்படியான ராமாயணத்தை தினமும் அனுசந்தானம் பண்ணிட்டு இருக்காராம். அப்படி இருக்கும்போது அவருக்கு பூலோகத்துல ராமாயணத்தை எப்படியாவது அதை வரவழைக்கணும் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு சங்கல்பம். அதுக்கு வால்மீகி அப்படிங்கிற மகாரிஷியால் அந்த ராமாயணம் இயற்றப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறதும் அவரோட நியமனம். வேத வேத்யே பரே பும்சி தாசே ஜாதே தசரதாத்மஜே வேத பிராச்சேதசா தாசி சாக்ஷாத் ராமாயணாத்மனா அப்படிங்கிறது ஸ்காந்த புராணத்து வாக்கியம். அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, பெருமாளை பத்தி நம்ம எப்படி தெரியறது நம்மளுக்கு அப்படின்னா வேதங்கள் மூலமா நம்மளுக்கு அறியறோம். அதே மாதிரி எப்போ பெருமாள் அவதாரமா எடுத்து பூலோகத்துக்கு வராரோ அப்போ வரணும் இல்லையா, வேதமும் அதுக்கு சாட்சிபூத்தமா வரணும் இல்லையா. அதே மாதிரி எப்போ தசரதனோட புத்திரனா ராமன் அவதாரம் எடுத்தாரோ அப்போ வேதமும் ராமாயணமா வந்தது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வாக்கியத்தோட அர்த்தம். உளன் சுடர்மிகு சுருதியுள் அப்படிங்கிறாரு இல்லையா நம்மாழ்வார். அப்போ வால்மீகி மகரிஷி 24,000 ஸ்லோகங்கள் கொண்ட ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம் அப்படிங்கிற இதிகாசத்தை எழுதினார். அது இதிகாசம் மட்டும் இல்ல, காவியமும் கூட. இதிகாசம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இதிஹ ஆஸ்தே அஸ்மின் இதி இதிஹாசக அப்படின்னு சொல்லுவா. அப்படின்னா எந்த ஒரு நிகழ்வை அப்படியே எடுத்து இயற்றப்படக்கூடியது, அந்த நடப்புகளை ஒரு எசக பெசக இல்லாம நடந்ததை நடந்தவாறே இயற்றுவதுதான் நம்ம இதிகாசம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனா அது அப்படியே எழுதினா ரொம்ப வருஷத்துக்கு இருக்குமா, இந்த டேட்ல இது நடந்தது அப்படின்னு தான் இருக்கும், அது ரசாத்மக்காக இருக்காது. அதனாலதான் காவியம் அப்படின்னா அது இயற்றப்பட்டது. காவியம்னா என்ன அப்படின்னா, வாக்கியம் ரசாத்மகம் காவியம் அப்படின்னு சொல்லுவார். காவியாமிருத ரச ஆஸ்வாதக அப்படின்னு சொல்லும்படியாக எண்ணத்திலும் எழுத்திலும் மிகவும் சிரேஷ்டமாக இருக்கக்கூடியது நம்மளோட வால்மீகி எழுதிய ராமாயணம். அப்போ எப்படி எழுதினார் அப்படின்னா, வால்மீகிக்கு பிரம்மா 2 வரங்களை கொடுத்தார். ரகசியம் ச பிரகாசம் ச யத் விருத்தம் தஸ்ய தீவதாக அப்படிங்கிறது முதல் வரம். அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, எப்போ நடந்த சரித்திரத்தை எப்படி இவர் எழுதுவார் வால்மீகி அப்படின்னா, அவர் மனசுல ஸ்மரணம் பண்ண உடனே நடந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் நம்ம நேர்ல சினிமா பாக்குற மாதிரி அவர் கண்ணு முன்னாடி தோன்றிடுமா. ஒவ்வொருத்தரோட சம்பாஷணையும் கூட அவரால் கேட்டு அறிய முடியுமா, உடனே அவரால் எழுத முடியும் அத. அப்படிங்கறதுனால முதல் வரம் அந்த மாதிரி கொடுத்தார் பிரம்மா. அடுத்த வரம் என்ன அப்படின்னா, நதேவா அன்றுதா காவியே காஞ்சி தந்திர பவிஷ்யத்தி அப்படின்னா, நம்மளே பாக்குறோம் ஒரு கவி அப்படின்னா கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தி சொல்லுவது ரொம்ப வழக்கம். அழகு அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப அழகு அப்படின்னு சொல்றது கவிஞர்களோட இயல்பு. ஆனா வால்மீகி ராமாயணத்துல அப்படி இல்லை. எதுவுமே எந்த விதமான பொய்யுமே இல்லாதது நம்ம வால்மீகி ராமாயணம். அப்புறம் இந்த வால்மீகி ராமாயணம் என்னைக்குமே அழியாது அப்படிங்கிறத அந்த மாதிரி ஒரு வரங்களையும் கொடுத்திருந்தார் நம்ம பிரம்மா வால்மீகிக்கு. சரி, இப்ப வால்மீகி எல்லாத்தையும் ரெடி, ஆனா உடனே எழுதினாரா? இல்ல, அதுக்கு ஒரு தக்க சமயம் வரணும்னு காத்துட்டு இருந்தார். படிகொண்ட கீர்த்தி ராமாயணம் என்னும் பக்தி வெள்ளம் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா திருவரங்கத்தை முத்தினார். அந்த மாதிரி பக்தியில தோஞ்சு ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் ஹா ஹா எந்த மாதிரி நிகழ்வு இது அப்படின்னு ரொம்ப பக்தியோட அனுபவிச்சு எழுதினார் நம்ம வால்மீகி. இதெல்லாம் எடுத்துட்டு வரங்களை எழுத்துட்டு அவர் தக்க சமயத்துக்கு காத்துட்டு இருந்தார். உத்தரப்பிரதேசத்துல கான்பூர் பக்கத்துல பிட்டூர் அப்படிங்கிற ஒரு இடம். அது கங்கை கரையில ஒரு ஆசிரமம் அமைச்சுண்டு அவர் தன்னோட தவங்கள் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார்.
அப்போ திரிலோக சஞ்சாரியான நாரதர் அவரை வந்து அங்க சந்திச்சார். உடனே நாரதரை பார்த்தோன்னா பெரிய முனி சிரேஷ்டர் இல்லையா, அதனால அவரை விழுந்து வணங்கி ஒரு கேள்வியோட ஆரம்பிச்சார். சிஷ்யரான வால்மீகி குருவான நாரதர் கிட்ட கேட்டார். அதுதான் முதல் ஸ்லோகம் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்துல நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது. தபஸ்வாத்தியாய நிரதம் தபஸ்வி வாக்விதாம்பரம் நாரதம் பரிபப்ரச்ச வால்மீகிர் முனி புங்கவம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குற மாதிரி தக்காரத்துல ஆரம்பிக்கிறது. தபஸ்வாத்தியாய அப்படிங்கறதுனால தக்காரத்துல ஆரம்பிக்கிறது ராமாயணம். தகாரோ விக்னநாசக தகார சௌக்கியதாயக அப்படின்னு சொல்வா. எல்லா விதமான விக்னங்களையும் போக்கக்கூடியது, அனைத்து சௌக்கியங்களையும் நல்கக்கூடியது ஸ்ரீமத் ராமாயணம். இப்போ முதல்ல நம்மளுக்கு பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு நிகழ்வுனால என்னன்னா, ஒரு குரு சிஷ்யர் அவ ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறது மாதிரி ஆரம்பிச்சது ராமாயணம். நம்ம குருவான நாரதரை வணங்கிட்டு ஆரம்பிக்கிற வால்மீகி கேள்வி கணைகளை தொடுக்கிறதுக்கு. நாரதர் கிட்ட முதல்ல வந்து தபஸ்வாத்தியாய நிரதம் அப்படிங்கிற நாரதரை பத்தி என்ன அப்படின்னா, தவம் மற்றும் கல்வியில் ரொம்ப மேன்மை பெற்றிருந்தார் அவர். அடுத்தது வாக்விதாம்பரம் அப்படின்னா பேச்சு ஆற்றல் ரொம்ப நிறைய உண்டு நாரதருக்கு. அடுத்தது முனி புங்கவம் அப்படின்னா படிச்சத மனநசீலர், படிச்சதை ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டு மேல இருந்து வரையா அப்படி இல்லை, படிச்சதையே மனசுல திருப்பி 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 அவர் அசப்போட்டதுனால அவருக்கு முனி புங்கவம் அப்படின்னு பேர் சொல்றார் இந்த ஸ்லோகத்துல. அடுத்தது நாரதர் அப்படின்னா, நம்ம நாரதர்னா அர்த்தமே கலகமூற்றவர் அப்படின்னு நம்மளே நினைச்சுன்றோம். ஆனா அப்படி இல்லை, அதுக்கு அர்த்தம். நரம் அப்படின்னா மனுஷர்கள், நாரம் அப்படின்னா அஜ்ஞானம், த அப்படின்னா தியதி, மனுஷர்களின் அஜ்ஞானத்தை போக்குபவருக்கு தான் நாரதர் அப்படின்னு பேரு. இந்த முதல் ஸ்லோகத்துல தபஸ்வி அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையும் நம்ம கேட்டோம். தபஸ்விங்கிறது வால்மீகிக்கு இதுல பொறுது. அவரும் ஒரு பெரிய தபஸ்வி தான், நிறைய தவங்களை ஏற்றிருந்தார். அவர் வந்து முதல்ல இவரை நம்ம நாரதரை பார்த்து கேள்வி கேட்கிறார். நாரதரே, எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, நீங்க உத்தரம் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்ன கேளு அப்படின்னு சொல்றார். கோனஸ்மின் சாம்பிரதம் லோகே குணவான் கஷ்ட வீரியவான் தர்மஜ்ஞஸ்ச கிருதஜ்ஞஸ்ச சத்யவாக்யோ திருடவ்ரதः சாரித்ரேண ச கோயுக்தः சர்வபூதேஷு கோஹிதः வித்வான் கஹ சமர்த்தஸ்ச கஷ்சைக பிரியதர்ஷனः ஆத்மவான் கஹ ஜிதக்ரோதோ யுதிமான் கஹ அனசூயகः கஸ்ய பிப்யசி தேவாஸ்த ஜாதரோஷஸ்ய சம்யுகே அப்படின்னு கேட்கிறார். அவருக்கு முதல்ல கோன் அஸ்மின் சாம்பிரதம் லோகே அப்படிங்கிறார். இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த பூ உலகத்துல இப்போ இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள்ல அவர் வந்து பட்டியலிட்டு 16 குணங்களை சொல்றார். இந்த 16 குணங்கள் கொண்டவர் யார் அப்படின்னு கேட்கிறார். உடனே பதில் சொல்லல நாரதர், கொஞ்சம் நிதானிச்சுட்டு சொல்றாரு. அதுக்கு பதில், நீ கேட்டது 16 குணங்கள், அதுல ஒண்ணு இருக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமேப்பா, அரிதானதே, அதுல நீ 16 கேக்குறியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இக்ஷ்வாக்கு நாம பிரபவோ ராமோ நாம ஜனைஸ்ருதः நியதாத்மா மகாவீரியோ யுதிமான் திருத்திமான் வஷி அப்படின்னு சொல்றார். இக்ஷ்வாக்கு அப்படிங்கிற வம்சத்துல தோன்றிய ராமருக்கு தான் நீ கூறிய 16 குணங்களின் அவர் தான் அதோட கருவூலம் அப்படின்னு சொல்றார். சரி, இந்த கேள்விக்கு பதில் வால்மீகிக்கு தெரியாதா என்ன? கண்டிப்பா தெரியும். அவர் கேட்ட கேள்வியிலேயே சூட்சகமா கஹ அப்படிங்கிற சப்தத்தை 10 வாட்டியும் பிரயோகம் பண்ணியிருக்கார். தசாவதாரம் எடுத்த கஹ அப்படிங்கிறது சமஸ்கிருதத்துல நாராயணனுக்கும் பேரு. நாராயணன் இந்த காலத்துல நாராயணனாக தோன்றியவர், நாராயணன் எந்த ரூபத்துல தோன்றியிருக்கார் அப்படின்னு சூட்சகமா கேட்டிருக்கார். என்ன இருந்தாலும் எந்த விஷயம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் நம்ம குரு முக்கியன தான் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும். எனக்கு தெரியும் நம்ம எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. குருவோட அங்கீகாரம் பெற்று சரியா இருக்கு, நீ வந்து இதை தொடர்ந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு அவர் நம்மளுக்கு ஆக்ஞை கொடுத்த உடனே நம்ம பண்ணினா நம்ம பண்ற செயல் நல்லா ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது ஒரு உதாரணம். அவருக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தா கூட நாரதர் கிட்ட அவர் கேட்கிறார், நீ வந்து யாரு இந்த குணங்கள் எல்லாம் பொருந்தியவர் யாருன்னு ராமர் அப்படின்னு அவர் சுட்டி காமிக்கிறார். அப்புறம் நாரதர் வந்து சம்ஷேப ராமாயணம் முழுவதையும் அவருக்கு வால்மீகிக்கு சொல்லி கொடுக்கிறார். அதை வச்சுட்டுதான், அதையே அடித்தளமா வச்சுட்டு முழு வால்மீகி ராமாயணம் இயற்றப்பட்டது. இப்போ குணை தாசியம் உபகதக அப்படின்னு லக்ஷ்மணன் வந்து சொல்றார் ராமரை பத்தி.
என்னன்னா என்னோட அண்ணனோட குணங்களுக்கு நான் தாசன் அப்படின்னு சொல்றார். இப்போ நம்ம வந்து அமாவாசை அன்னைக்கு சந்திரன் எப்படி இருப்பார்? வெறும் வட்டம், வெறும் இருட்டான வட்டம் தான் பாக்குறோம். அப்புறம் ஒவ்வொரு நாளா பிரதமை, துவித்தியை, திருத்தியை ஒவ்வொரு நாளா சேர்ந்து 16வது நாள் அந்த சந்திரன் எப்படி இருக்கு? அழகா ஒளிப்பழம்பா நிறைய ஒரு வெள்ளி தட்டு மாதிரி இவ்வளவு அழகா ஒளி ஜுவாலையோட இருக்கு இல்லையா? அது எவ்வளவு நாள் ஆறுது? 16 நாட்களுக்கு அப்புறம் ஆறுது. அதே மாதிரி ராமருக்கு 16 குணங்கள் கொண்டிருக்கார். அவர் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சபடி இக்ஷ்வாக்கு வம்சி, அவர் சூரிய வம்சி. அவர் ஆனாலும் ராம் சூரியன் யாரா சொல்வாளா? இல்ல இல்லையா? அவரை ராமச்சந்திரன் தானே சொல்றோம். எதனாலனா அவருக்கு வந்து சந்திரனுக்கு இருக்கக்கூடிய 16 கலைகள் அப்படின்னு சொல்றா. ஒவ்வொரு நாளுங்கிறத 16 கலைகள்னு சொல்றா. எப்படி சந்திரனுக்கு 16 கலைகள் இருக்கோ அதே மாதிரி ராமனுக்கு 16 குணங்கள் இருக்கிறதுனால ராமரை ஸ்ரீ ராமச்சந்திரன் அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கிறோம். இப்போ அந்த 16 குணங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கேனே, என்னென்னு பார்க்கலாமா? அந்த ஒவ்வொரு குணத்தையும் தன்னோட சரித்திரத்துல எப்படி அவர் பிரகடப்படுத்தினார் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம். முதல் குணம் குணவான் அப்படிங்கிறது. குணவான்னா என்ன அப்படின்னா எளிமை, நீர்மை, சௌஷீல்யம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இப்போ வந்து ராம யுத்தம் முடிஞ்சாச்சு. புஷ்பக விமானத்துல ராம, லக்ஷ்மணர், சீதை, ஹனுமான், மற்ற விபீஷணன், மற்ற எல்லா வானர சேனைகள் எல்லாரும் சேர்ந்து அயோத்தியக்கு வந்து, இப்ப வேண்டாம், நீ அடுத்த பந்தியில உட்காருப்பா, இப்ப இந்த பந்தி ஃபுல்லா இருக்கு, அடுத்த பந்தியில உட்காரு. இதை பார்த்துட்டார் ராமர். ஹனுமான் வா 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 இங்க வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் உட்காந்துட்டு இருக்காரு இலை. அதுக்கு எதிரில ஹனுமானையும் உட்கார வச்சுட்டு ஒரே ஒரு இலையா இருந்ததை தன்னோட கையால ஒரு கோடு போடுற. வாழை இலைக்கு நடுவுல இருக்கிற அந்த காம்பு பகுதி அப்பதான் வந்தது. மேல்பாகம் கீழ்பாகம் இப்ப நம்மளுக்கு இருக்க 2 பகுதி, அது ராமராலதான் அந்த கோடுனாலதான் வந்தது. மேல் பகுதியில காய்கனிகள், பருப்பு வகைகள் அதெல்லாம் இருந்தது. ஹனுமான் நீ இதெல்லாம் சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்றாரு. கீழ்பாகத்துல சாதம், குழம்பு, ரசம் அதெல்லாம் வந்ததெல்லாம் ராமர் அமுதுண்டார். எவ்வளவு பெரிய சக்கரவர்த்தி திருமகன் அவர் வந்து இந்த காலத்துல நம்ம வந்து சமபந்தி போஜனம் எல்லாம் நம்ம ரொம்ப கொண்டாடுறோமே, அந்த காலத்திலே மந்தி போஜனமே அவர் சாட்டோட சேர்ந்து அமுதுண்டு காமிச்சிருக்கார் தன்னோட நீர்மையை. அத திருமங்கை ஆழ்வார் அழகா தன்னோட பாசுரத்துல சொல்லியிருக்கார். வாதமாமகன் மர்க்கடம் விலங்கு மற்றோர் சாதியன் ஒழிந்திலை உகந்து காதல் ஆதரம் கடலினும் பெருக செய் தகவனுக்கில்லை கைமார் என்று கோதில் வாய்மையினானோடும் உடனே உண்மன் நான் என்ற ஒன்பொருள் எனக்கும் மாதல் வேண்டும் என்று அடியினை அடைந்தேன் அணிபொழில் திருவரங்க தம்மானே அப்படின்னு பாடுறார் நம்ம கலியன். பாருங்கோ, தன்னோட எளிமைய என்ன அழகா பெரிய சக்கரவர்த்தியே ஆன ராமர் காமிச்சிருக்கார் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியறது. அடுத்த குணம் வீரியவான். வீரியவான்னா எந்த நிலையிலும் தன்னோட சமநிலையை மாறாமல் இருக்கிறது. ரொம்ப துக்கம், ரொம்ப சுகம் ரெண்டுத்தையும் ஒரே மாதிரி எடுத்துக்கிறது அந்த மனப்பக்குவம் கொண்டவர். அதனால அவருக்கு வீரியவான் அப்படின்னு பேரு. அயோத்தியால ஒரே சந்தோஷம், குதூகலம். எதுக்குன்னா விடிஞ்சா ராமருக்கு பட்டாபிஷேகம் அப்படின்னு எல்லாரும் ஏற்பாடுகள் பண்ணிட்டு இருக்கா. ராமரும் சீத்தையும் அவரோட அரண்மனையில சில விரதம், சில பூஜை அனுஷ்டானங்கள்ல ஈடுபட்டிருக்கா. உடனே அந்த சமயத்துல வந்து சுமத்திரர் சொல்றார், தசரதர் உன்னை கூப்பிடுறார் வா அப்படின்னு கூப்பிட்டுன்னு போற. தசரதரும் கைகேயும் இருக்கிற அரண்மனையில. தசரதர் ஒன்னும் பேசவே இல்லை. ஆனா கைகேயி சொல்றான், ராமா உனக்கு நாளைக்கு பட்டாபிஷேகம் கிடையாது, பரதனுக்கு தான் முடிசூட்டு விழா நடக்க போறது. அதனால 7 ஆண்டில் வா இயம்பினான் அரசன் என்றாள். நீ வந்து 14 ஆண்டுகள் நீ வந்து வனவாசம் போகணும், ஜட்டாமுட்டியெல்லாம் தரிச்சுட்டு நீ வனவாசத்துக்கு போகணும். அதுக்கப்புறம் அதனால பரதனுக்கு தான் முடிசூட்டு விழா அப்படின்னு சொல்றார். அவர் முகம் ஒண்ணுமே தளர்ச்சி அடையல. என்ன முடிசூட்டு விழா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல அப்படின்னு இருக்கிறவர் அவர் மனுஷாவதாரம்ல தானே இருந்தார். ஆனா எந்த விதமான முகத்திலையும் எந்த சோர்வும் காமிச்சிக்கல, சாதாரணமா எடுத்துட்டார். உடனே மன்னவன் பணி அன்றாகில் நும்பணி மறுப்பெனோ என் பின்னவன் பெற்ற செல்வம் அடியனேன் பெற்றதென்றோ அப்படின்னு சொல்றார். என்னோட தம்பிக்கு தானே நான் முடிசூட்டு விழா, கண்டிப்பா நடக்கட்டும். இது மன்னவன் பணி அன்று, இது தசரதனோட முடிவு இல்லைன்னு தெரியும். ஆனாலும் நீங்க சொன்னாலும் நான் பண்ணுவேன் அம்மா, நான் கண்டிப்பா நான் போறேன், நான் கானகத்துக்கு போறேன் அப்படின்னு ரொம்ப எளிமையா அவர் வந்து எந்த கலாட்டாவும் இல்லை, எந்த எதிர்ப்பும் சொல்லாம அவர் சரின்னு ஒத்துட்டார்.
உடனே ஒரு கம்பன் வந்து இதை வர்ணிக்கிறார். அவரோட முகம் அந்த சமயத்துல எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்துட்டு, ராவணின் முகம் வந்து அப்போது அலர்ந்த செந்தாமரையை வென்றதம்மா அப்படின்னு சொல்றார். தாமரையே அழகு, செந்தாமரைனா இன்னும் அழகு. சூரிய கிரணங்கள் பட்ட உடனே மலர்ந்த உடனே எப்படி இருக்கும், புது பொலிவோட. அந்த தாமரையை விட அழகா இருந்துதான் அவர் முகம். அந்த அளவுக்கு அவரோட ஃபேஸ்ல வந்து இது தளர்ச்சியை காமிச்சிக்கல, எந்த விதமான துக்கமும் சோகம் எதுவுமே காமிச்சிக்கல. பட்டாபிஷேகம் அப்படிங்கறத வந்து தன்னோட கடமையா தான் பார்த்தார். அப்புறம் கானகத்துக்கு போறது அப்படிங்கிறது தந்தையின் ஆணை. இது ரெண்டும் ஒண்ணுதான். இது நீ என்ன முடிசூட்டினாலும் உக்காந்துக்கிறேன், நீ வந்து ஜட்டா முடி தெரிச்சுக்கோனாலும் எனக்கு ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் மனநிலை வச்சுட்டு இருந்தார். சுகதுக்கே சமய கிருத்வா லாபா லாபவ் ஜயா ஜெயவ் அப்படின்ட்டு நீ எல்லா சமயத்திலையும் ஸ்தித பிரஜனா இருக்கணும் அப்படின்னு அர்ஜுனனுக்கு கண்ணன் கீதையில சொன்ன மாதிரி அவரும் ஸ்தித பிரஜன் மாதிரி வீரியவான் அப்படிங்கிற குணத்தை காமிச்சார் நம்ம ராமன். அடுத்தது தர்மஜ்ஞக அப்படிங்கிற குணம். தர்மஜ்ஞக அப்படின்னா தர்மத்தை நன்னா தெரிஞ்சிருக்கணும், தெரிஞ்சு வச்சுட்டு அதையே கடைப்பிடிக்கணும். அப்பதான் தர்மஜ்ஞகன்னு ஆக முடியும். எனக்கு விஷயம் தெரியும் ஆனா நான் கடைப்பிடிக்கலைன்னா அது சரிப்பட்டு வராது. சித்திரக்கூட்டத்துல வந்து ராம லக்ஷ்மணன் சீத்தை இருக்கும்போது பரதன் ஓடி வரான். ராமா, நீங்க தான் ராஜ்யபாரம் எடுத்துக்கணும், எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம், ராஜ்யம் எல்லாம் வேண்டாம், நீங்களே வந்துடுங்கோ அப்படின்னு சொல்றான். அவர் சொல்றார், ராமர் சொல்றார், கண்டிப்பா முடியாதுப்பா, நான் வரவே முடியாது, இப்போ நீ தான் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கோ, நீ தான் ராஜாவா ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றார். இல்ல சரி நீ சொல்றபடியே வர்றேன், நான் வந்து எனக்கு தான் ராஜ்யம் கொடுத்துட்டா இல்லையா, நான் தான் இப்ப ராஜா, நான் உங்களுக்கு கொடுத்துடுறேன், நீ யாருக்கு வேணா கொடுக்கலாம் இல்லையா ராமா, நான் உனக்கு கொடுத்துடுறேன், நீ வந்து ராஜ்யத்தை எடுத்துக்கோ. இல்ல இல்ல, எனக்கு வந்து 14 ஆண்டுகள் நான் அயோத்திக்கு திரும்ப முடியாது, நான் தந்தைக்கு கொடுத்த வாக்க மீற முடியாது, அதுக்கு ஜீவிதோகோ வாக்கிய காரணாத் அப்படின்னு சொல்ற, நான் வந்து கண்டிப்பா எந்த எக்காரணத்தை கொண்டும் பித்ருவாக்கிய பரிபாலனத்தை நான் மீறவே முடியாது அப்படின்னு சொல்றார். உடனே என்னென்னமோ சொல்லி பாக்குறார். இவர் வந்து தர்மத்துல நான் வந்து நிறைய கத்துன்னு இருக்கோம், தர்மம் கண்டிப்பா நான் வந்து தர்மத்துல இருந்து மீற முடியாது அப்படின்னு சொல்றார். உடனே என்ன நீ சொல்லிட்டே இருக்கியே, இந்த தந்தையை பத்தியே சொல்லிட்டே இருக்கியே, இதுக்கெல்லாம் காரணக்கர்த்தா கைகேயி அம்மா தானே, கைகேயி தானே சொன்னா இந்த மாதிரி சூழ்ச்சியால தானே இது மாதிரி நடந்தது, தந்தைக்கு என்ன தெரியும் இதை பத்தி அப்படின்னா, அப்படி சொல்லாத, கைகேயி அம்மானாலதான் கொடுத்த வாக்க சரியா பரிபாலனம் பண்ணார் தந்தை அப்படின்னா. எப்படி அப்படின்னா, கைகேயிக்கும் தசரதற்கும் கல்யாணம் நடக்கும்போது கைகேயோட தந்தையான அஸ்வபதிக்கு அவர் வாக்கு கொடுத்திருக்கார் தசரதர், உங்களோட பேரனுக்கு தான் மணிசூட்டு விழா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ யாரு, பரதன் தான் அவரோட பேரன், அதனால உனக்குதான் முடிசூட்டு விழா நடக்கிறது தான் சரியானது. பரதா, எனக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சே இருக்கல, நான் கானகத்துக்கு வரும்போதுதான் சுமத்திரர் சொன்னார், இதனா இந்த பட்டாபிஷேகத்துக்கே நான் ஒத்துன்னு இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றார். தான் வந்து என்ன ஆனாலும் பித்ருவாக்கிய பரிபாலனத்தை மீறாம இருந்து தர்மஜ்ஞனா அவர் காமிச்சுண்டார், தர்மாவதாரமா அவர் காமிச்சுண்டார். நம்ம குருஜி பாடல்லையும் நம்மளுக்கு தெரியறது, தர்மாவதாரம் சரபாரிஜாத்தம் பக்தான் ரிஷம்ஸ்யம் ஸ்திரதீன பந்தும் ககேந்திரவந்தியம் ஸ்ருதவ்ருந்த சேவ்யம் கோதண்ட ராமம் சரணம் பிரபத்யே அப்படின்னு நம்ம தர்ம ராமரை நம்ம அழகா நம்ம தன்னோட குணத்து மூலமா காமிச்சுண்டார் ராமர். அடுத்தது கிருத்தஜ்ஞக. கிருத்தஜ்ஞகனா நன்றியோடு இருத்தல், செய் நன்றி மறவாமல் இருத்தல். அத வந்து முதல்ல வந்து சீதான்வேஷணத்துக்கு போய் திரும்பினார் ஹனுமான். ஹனுமான் ரொம்ப சந்தோஷமா வந்தான், திருஷ்டா தேவி கண்டேன் சீதையை அப்படின்னு வந்தார். உடனே ராமருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், சரிப்பா நீ இவ்வளவு நல்ல செய்தி கொண்டு வந்திருக்க, ஆனா என்கிட்ட செல்வம் இல்லை, ராஜ்யம் இல்லை, பணம் இல்லை, நான் எதுவுமே உனக்கு கொடுக்க முடியாதே அப்படின்னு கொஞ்சம் வருத்தப்படுறார். நீ இவ்வளவு பெரிய நீ நன்றி நீ பெண்ண பெரிய செயலுக்கு உதவிக்கு நான் எப்படி கைமாறு செய்யறது அப்படின்னு சொல்றார். இதம் து மம தீனஸ்ய மனோபூய பிரகர்ஷதி எதிஹாஸ்ய பிரியாக்கியாத்துகு நான் குர்த்தும் சதுஷம் பிரியம். நீ வந்து தக்க சமயத்துல போனதுனால சீத்தையோட உயிரை காப்பாத்தின, அவன் க்ஷேமமா இருக்கா அப்படின்ற நற்செய்தி நீ கொண்டு வந்து சொன்னதுனால என்னோட உயிரையும் காப்பாத்தின, நீ 2 உயிர்களை காப்பாத்தி பெரிய உதவி பண்ணியிருக்கேப்பா, நான் உனக்கு என்ன கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு, என்னையே நான் கொடுத்துடுறேன், என்னோட உயிரையே கொடுத்துடுறேன் அப்படின்னு ஆலிங்கனம் பண்ணுன்றார் ஹனுமான்.
ஏஷ சர்வஸ்வ பூதஸ்து பரிஷ்வங்கோ ஹனுமதः மயா காலமிமம் பிராப்ய தத்தஸ்தஸ்ய மகாத்மனக அப்படின்னு சொல்றார். எந்த வித உபகாரம் நான் பண்ணாலும் நீ செஞ்சதுக்கு ஈடாகாதுப்பா அப்படின்னு. நீ வந்து 2 உயிரை காப்பாத்தினதுக்கு நான் 1 தான் கொடுத்துருக்கேன், அதனால நீ பண்ண உதவிதான் ஜாஸ்தி அப்படின்னு ரொம்ப அவரோட நன்றி மறவாமைய ரொம்ப சொன்னார் ராமர். காலத்தினால் செய்த நன்றி சிறிதெனினும் ஞாலத்தில் மானப்பெரிது அப்படிங்கிறார் திருவள்ளுவர். நம்ம நினைக்கிற ஒரு சின்ன உதவிதான் பண்றோம்னு, ஆனா தக்க சமயத்துல பண்ணதுனால அது உதவி வாங்கிண்டவாளுக்கு அது ரொம்ப பெரிய நல்ல விஷயங்கள் அது கொடுத்துருக்கலாம் அப்படிங்கிறது குறளோட வாக்கியம். அடுத்தது சத்திய வாக்கிய அப்படின்னா உண்மையே பேசுதல். நம்ம பார்த்திருக்கோம் இக்ஷ்வாகு, மனு, அப்புறம் ஹரிச்சந்திரன் பிறந்த வம்சாவளியில வந்தவர் ராமர். சத்தியத்தை விடுவாரா என்ன? எந்த காரணத்திலும் உண்மையே பேசுறதுதான் நல்லது அப்படின்னு உண்மையே பிடிச்சுட்டு இருந்தார். உண்மைங்கிறது ஒண்ணுதான், எப்பவும் அதையே சொல்லிட்டு இருக்கிறது அதுதான் உண்மை. பொய்கள்னா பல பொய் சொல்லும் போதுதான் 2 விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். உண்மை சொல்றவாளுக்கு எப்ப எதை கேட்டாலும் அதையே சொல்லப்போறா, எதையுமே ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டாம். ஆனா பொய் சொல்றவா 2 விஷயங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். என்னன்னா ஞாபக சக்தி நிறைய இருக்கணும் அவகிட்ட. அடுத்தது கற்பனா சக்தியும் ஞாபகம் இருக்கணும். இல்லைன்னா இது 2த்துல மிக்ஸ்அப் ஆச்சுன்னா தப்பா போய் மாட்டின்றுவா அந்த பொய் சொன்னதுனால. அதனால் ஆனா ராமருக்கு கவலையே இல்லை, உண்மையே சொல்லிட்டு இருந்தார் சத்தியசீலன் எப்பவுமே. அவர் என்ன ஆச்சுன்னா ராமலட்சுமணர்கள் சீதையை தேடின்னு வந்து அங்க ஜட்டாயு பாக்குறா. ஜட்டாயுக்கு 2 இறகுகளும் உடஞ்சு கூனுயிர் குற்றுயிரா கிடக்கிறது. யோ, என் தந்தை மாதிரி இருந்த ஜட்டாயுக்கு இந்த நிலைமையா அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்படுறார் ராமர். மயாத்வம் சமுனுஜாத்தோ கச்சலோகான் அனுத்தமான் அப்படின்னு சொல்லிடுறார். நான் சொல்றேன் ஜட்டாயு, நீ மோட்சத்தை சென்றடைவாய் அப்படின்னு சொல்லிடுறார் உடனே ஜோரா. உடனே லக்ஷ்மணன், என்ன அண்ணா நீ எதுக்கு, நீ என்ன சொதப்பிட்டியா அண்ணா? நீ வந்து வெறும் சாதாரண மனுஷன் தானே, வெறும் நாராயணனால தானே மோட்சம் கொடுக்க முடியும். நீ சாதாரண தசரத புத்திரன், நீ எப்படி மோட்சம் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்கிறார். நீ என்ன உன்னோட அவதார ரகசியத்தெல்லாம் மறந்துட்டியா? நீ ஓபனா சொல்லிட்டியா இப்படி அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவர் சொல்றார், கண்டிப்பா இல்ல, சத்தியேன லோகான் ஜெயதி. ஏன்னா லக்ஷ்மணா, எனக்கு நான் தசரத புத்திரனாதான் நான் வந்து மோட்சம் கொடுத்தேன். எதுக்குன்னா எனக்கு என்னோட சத்தியத்து மேல நம்பிக்கை இருக்கு. சத்தியம் என்ன காரணத்திலையும் நான் உண்மையே தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அது வந்து பெருமாள் வந்து காப்பாத்துவார். எப்போ நம்ம சத்தியம் ஒருத்தன் பிடிச்சுட்டு இருக்கானோ அப்போ வந்து அவன் பஞ்சபூதங்கள் 16 உலகங்கள் எல்லாமே அவன் சொல்வதையே கேட்கும். பெருமாள் வந்து அவருக்கே கை கொடுத்து அவர் சொன்னது எல்லாம் சத்தியமே ஆக்குவார். அவர் என்னென்ன சொன்னாரோ அதெல்லாம் நடக்கும்படி செய்வார். அதனால சத்தியம் பேசினா நம்மளுக்கு எந்த பயமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றார். அர்ச்சராத்தை மார்க்கம் வழிவிட்டது, ஜட்டாயு வைகுண்டம் அடைஞ்சது. அது வெறும் மனுஷனா இருந்து சத்தியத்தை கொண்டே அவரால் அதை பெரிய அந்த செயலை பண்ண முடிஞ்சது. அதை வந்து அக்ஷும்ன யோக பதம் அர்க்யஹதம் ஜட்டாயும் நிர்யத்யமேவ பத மோக்ஷபதே நியோக்தும் சக்னோஷி வேத்சி ச யதா ச ததா கதம் த்வம் தேவீம் அவாப்தும் அடலம் யதிதோ விசின்வன் அப்படின்னு கூறத்தாழ்வான் அதிமானுஷ ஸ்தவத்துல ஆச்சரியப்படுறார். என்ன மாதிரி காரியம் பண்ண, அதிமானுஷ காரியம் பண்ணியிருக்கேப்பா நீ. எப்படி ஒரு பறவைக்கு நீ வந்து எவ்வளவு அழகான மோட்சம் கொடுக்க முடிஞ்சது, ராமனா இருந்து நீ மோட்சம் கொடுத்தாயே அப்படின்ட்டு ரொம்ப அழகா வர்ணிக்கிறார். சத்திய வாக்கு நம்ம இருந்ததுன்னா பெருமாள் நம்ம கூடயே இருக்கார், சத்தியத்தையும் வெல்ல வைக்கிறார், நமக்கும் நற்கத்தியே அடைய வைக்கிறாருங்கிறதுல கொஞ்சம் ஐயமே இல்லை. அடுத்தது திருட விரதக, எடுத்த விரதத்தில் ரொம்ப உறுதியாக இருக்கிறது. அதுல அந்த கட்டணை என்னன்னா காரண்யத்துல ராம சீதா லக்ஷ்மணர்கள் இருக்கும்போது எல்லா ரிஷி முனிவர்கள்லாம் எல்லாரும் வந்து சொன்னா, ரொம்ப தொல்லை தாங்கவே முடியல இந்த அரக்கர்கள் தொல்லை. அவ வந்து எங்களை தவம் பண்ண விடுறதில்ல, ஹோமங்கள் யாகங்கள் எது பண்றதுக்கும் விடுறதில்ல, அவ ரொம்ப ரொம்ப எங்களை வந்து அச்சுறுத்திண்டே இருக்கா, துன்புறுத்திண்டே இருக்கா அப்படின்னு எல்லாரும் சொன்ன உடனே ராமர் சொல்றார், கவலையே படாதீங்கோ, என்கிட்டதான் வில் இருக்கே, வில் இருக்கும்போது எந்த கவலையும் இல்லை, நான் வந்து உங்களை காப்பேன் அப்படின்னு அவளை வந்து ரொம்ப ஆஸ்வாசப்படுத்தி இது வாக்கு கொடுக்குறான், நான் உங்களை காக்குறேன் அப்படின்ற வாக்குறுதி கொடுத்து அனுப்பிடுறா. இவாள்னா கிளம்பினான். உடனே சீத்தை பார்த்துட்டே இருக்கா. பார்த்தோன்னே சொல்றான், நீங்க முதல்ல அந்த வில்ல வந்து ஒரு புதைச்சி வைங்கோ இங்க அப்படின்னு சொல்றான். என்ன நம்ம இங்க வந்திருக்கிறது என்ன ஒவ்வொருத்தரோட போராடின்னு சண்டை போட்டு இருக்கிறதுக்கா? அமைதியா இருக்கிறதுக்காக தானே வந்திருக்கோம்.
தீர்த்தங்கள்ல நீராடி இயற்கை காட்சிகளை ரசிச்சுண்டு பெரிய ரிஷிகள் மொழிகள் எல்லாம் நம்ம சேவிச்சுண்டு அந்த மாதிரி இருக்கிறத விட்டு அவாள் அழிக்கிறேன் இவாள் அழிக்கிறேன் நீ வந்து சண்டைக்கெல்லாம் போறதெல்லாம் வச்சுக்காதீங்கோ, முதல்ல போய் அந்த வில்ல நீங்க வந்து உள்ள இதை பண்ணி வைங்கோ, புதைச்சு வைங்கோ அப்படின்னு சொல்றா. உடனே ராமர் சிரிச்சுண்டே, சரி சீதா நீ சொல்றதெல்லாம் சரிதான், ஆனா ஒண்ணு இவா கிட்ட நான் காப்பாத்துறேன்னு சொல்லியிருக்கேனே அப்படின்னு சொல்றார். அப்பியகம் ஜீவிதம் ஜஹ்யாம் துவாம் வா சீதே ச லக்ஷ்மணாம் நது பிரதிஜ்ஞாம் சம்ஸ்ருத்ய பிராமணேபியோ விசேஷதः அப்படின்னு சொல்றார். நான் வந்து என்னோட உயிரே போனாலும், இது பெருமாளுக்கு அது சொல்ல வேண்டியது இல்லை, ஆனா அது மனுஷரா சொல்லியிருக்காங்க, என்னோட உயிரே போனாலும் சீதா நான் உன்னை கைவிட வேண்டிய நிலைமை வந்தாலும், அடுத்தது நான் வந்து லக்ஷ்மணனையும் கைவிட வேண்டிய நிலைமை வந்தாலும், நான் வந்து இந்த பிராமணர்களுக்கு கொடுத்த வாக்க எக்காரணத்திலும் நான் வந்து விடவே மாட்டேன். கண்டிப்பா இவாளுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியை நான் மீற மாட்டேன், அவளை ரட்சணம் பண்ணித்தான் தீருவேன் அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா சொல்லிடுறார். உடனே இதுலதான் ட்விஸ்ட். சீதைக்கு ஒரே சிரிப்பு. ஓ சரி சரி, ரொம்ப சந்தோஷம் ராமா, நீ கொடுத்த நீ வந்து கொடுத்த எப்படி இருக்கு உன்னோட நீ கொடுத்த வாக்கு அப்படிங்கறத நான் டெஸ்ட் பண்ற பரீட்சை பண்றதுக்கு தான் நான் சொன்னேன். ரொம்ப சந்தோஷம், நீ கண்டிப்பா வந்து இந்த அரக்கர்கள் எல்லாம் வென்று இவாளுக்கெல்லாம் நீ வந்து இவாளை காக்கணும், இந்த முனிவர்களையும் ரிஷிகளையும் நீ காக்க வேண்டியது அப்படின்னு சொல்ற. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா உறுதுணையா இருக்கா சீதை. நம்ம வந்து இதை வந்து நம்ம சிஷ்யர்கள்லாம் வந்து ஆச்சாரியரை போய் நம்ம சேவிக்கிறதுக்கு போனாலும் இதையே சொல்லுவா. அப்பியகம் ஜீவிதம் ஜஹ்யாம் துவாம் வா சீதே ச லக்ஷ்மணாம் நது பிரதிஜ்ஞாம் சம்ஸ்ருத்ய பிராமணேபியோ விசேஷதः. நீ வந்து பெருமாளை நீ வந்து சரணடைஞ்சுட்டா உனக்கு எந்த விதமான பயமும் இல்லை, கண்டிப்பா உனக்கு ரட்சணம் நடக்கும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியறது. அப்புறம் இது இந்த காடுல வந்து கரண், தூஷணன், திரிசரஸ் போன்றவர்கள் மற்றும் 14,000 ராட்சசர்களை வென்றார் ராமர் அப்படிங்கிறது அப்புறம் பண்ணி அவரோட பிரதிஜையை காப்பாத்தினார். அவளும் முனிவர்கள் எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா. அடுத்தது சாரித்திரம். சாரித்ரேணச்ச கோயுக்தக அப்படின்ற கேள்வி கேட்டா இல்லையா? அப்போ சாரித்திரம் அப்படின்னா நல்லொழுக்கம். நம்மளுக்கு ராமர் அப்படின்னா தெரியும், மரியாதா புருஷோத்தமன் ராமன். அவர் வந்து ஒருவனுக்கு ஒருத்தி அப்படிங்கிற இது, ஏகபத்னி விரதன் அப்படின்னு நம்மளுக்கு எல்லா சாமானியர்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது. அவரோட நல்ல உயர்ந்த அவரோட இந்த குணம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான். ஆனா ராமாயணத்திலேயே அவருக்கு எதிரா இருந்த அணியில இருந்தவா 2 பேர் இதை புகழ்ந்தா அப்படின்னா ஆச்சரியமா இருக்கு இல்லையா? முதல்ல கைகேயி வந்து கைகேயி கிட்ட பரதன் வந்து பாக்குறான். கைகேயி வந்து பரதன் கேக்குறான், என்னப்பா என்ன ஆச்சு, என்ன நடந்துட்டு இருக்கீங்க, நான் கைகேய தேசத்துல இருந்து இப்பதான் வந்துட்டு இருக்கேன், என்ன நடந்துட்டு இருக்கீங்க, ஒண்ணுமே புரியலையே அயோத்தியால அப்படின்னா. ஒன்னும் நடக்கலையே, என்ன அப்பா வந்து வானகம் போனார் தசரதர், உங்க அண்ணா ராமர் வந்து கானகம் போனார், அவ்வளவுதான் நடந்தது அப்படின்னு சொல்றார். சரி என்னது, எதுக்கு கானகத்துக்கு போனோம், 60,000 வருஷங்கள் அவ்வளோ தவம் இருந்து பெற்ற மகனான ராமனை எதுக்கு காட்டுக்கு அனுப்புவார் ஒரு தந்தை? அப்புறம் ஒரு பெரிய ராஜகுமாரன் இல்லையா ராமர், ஏதா பெரிய தப்பு பண்ணியிருக்கணும், ஏதா பாதகம் பண்ணியிருந்தா தானே ஒரு தண்டனை மாதிரி அனுப்புவா. அவர் என்ன தப்பு பண்ணார், என்ன பசுவை வதை பண்ணாரா, இல்லைன்னா ஆச்சாரியர்கள் கிட்ட ஏதாவது துரோகம் பண்ணாரா, இல்லைன்னா பரஸ்திரியை ஏதாவது அவர் ஆசைப்பட்டாரா அப்படின்னு கேட்க, நிறுத்து நிறுத்து நிறுத்து, போதும் போதும், நீ கேட்கவே கேட்காது இனிமே இதுக்கு மேல அப்படின்னு சொன்னாலாம் கைகேயி. ந ராம பரதாராஞ்ச சக்ஷுபியாம் அப்படி பஷ்யதி, ஒரு ஓர கண்ணால கூட இன்னொரு ஸ்திரியை பார்க்க மாட்டான் அப்படின்னு கைகேயே ரொம்ப உயர்வா சொல்றா ராமனோட இந்த ஏகபத்னி விரதத்தை. அது சாரித்திரம், அவரோட நல்ல ஒழுக்கத்தை பத்தி சொல்றா. இந்த பிறப்பிற்கு 2 மாதரை சிந்தையாலும் தொடேன் அப்படின்னு சொன்னவர் ராமர். ஒரு வில் ஒரு சொல் ஒரு இல் அப்படிங்கிற அதையே ரொம்ப திருடமா வச்சுட்டு இருந்தவர். அடுத்தது இது வந்து கர்ண பரம்பரையில வந்த ஒரு கதை. ராவணனோட அமைச்சர் ராவணனை பார்த்து பேசுறான், நீங்க வந்து சீத்தை உங்க ஆசைக்கு இணங்க மாட்டா அப்படின்னு நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கீங்களே, நீங்க உங்ககிட்டதான் நிறைய வரங்கள் இருக்கே, பிரம்மா கிட்டது நீங்க யார மாதிரி வேணா உருவெடுத்துக்கலாங்கிற வரம் இருக்கே, நீங்க ராமர் மாதிரி உருவெடுத்துன்னு போனா நீங்க சீத்தை உங்களை ஒத்துண்டுருவா இல்லையா அப்படின்னு சொன்ன உடனே, என்ன நீ இப்ப சொல்றியா, நான் இதெல்லாம் நான் முதல்லயே பண்ணிருக்க மாட்டேனா அப்படின்னு சொல்றான். ஓ பண்ணிருந்தீங்களா, என்ன ஆச்சுமண்ணா அப்படின்னு கேட்ட உடனே, நான் ராமனா உருமாறிடுறேன், அது முடியும் என்னால,
இந்த உருவத்தை எடுத்துட்ட உடனேயே எனக்கு வந்து மண்டோதரியை தவிர வேற யாரையும் பார்க்க முடியறது இல்லை. நான் சீதையை பத்தி எனக்கு கனவு அந்த எண்ணம் கூட வருதில்லை, சீதையை போய் பார்க்கணுங்கிற எண்ணம் கூட வருதில்லை. அந்த மாதிரி அவர் ஏகபத்னி விரதன்றது அந்த 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 வேஷத்தை போட்டுண்டாலே எனக்கு வந்துடுறது அவரோட இந்த குணம் அப்படின்னு அவரும் ஆச்சரியப்படுறார். அந்த ராவணன் இவா ரெண்டு பேரும் ராமருக்கு எதிராளிகளாக இருந்தா கூட அவ வந்து இந்த அவரோட சாரித்திரம் அப்படிங்கிற இந்த ஒழுக்கத்துல அவரோட யாரையும் வெல்ல முடியாது அப்படிங்கிறது நன்னா தெரியறது. ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலாம், ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் அப்படின்னு குறள்ல நம்ம பாக்குற மாதிரி ஒழுக்கம் உயிர் ரெண்டுமே உயிருக்கு மேலானது அப்படிங்கிற மாதிரிதான் எல்லாரும் எல்லா பெரிய பெரிய வியக்திகள்கிட்ட நம்ம பார்த்திருக்கோம். அடுத்தது சர்வபூதேஷு கோஹிதக அப்படின்னா எல்லா உயிர்களுக்கும் நன்மை செய்பவர் இவர். இவர் இந்த இந்த குணம் இது வந்து ராமர் கிட்ட எப்படி இருந்தது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாமா? இந்திரன் வந்து கௌதம முனியோட பத்னியான அகல்யை கிட்ட அபச்சாரம் பட்டுறான். உடனே ரொம்ப கோபம் கௌதமருக்கு. அகல்யை பார்த்து சபிச்சுடுறான், நீ ஊரு தெரியாம போவாய் அப்படின்னு சொல்லிடுறார். நாத பக்ஷா நிராகாரா தப்பியந்தி பஸ்மஷாயினி அப்படின்னு நீ பஸ்மமா போவாய் அப்படின்னு, சாப்பாடும் தண்ணியும் இல்லாம நீ பஸ்மமா போ அப்படின்னு இது வந்து வால்மீகி ராமாயணம் பிரகாரம் அப்படி சொல்லிடுறான். இது வந்து ஆனா நம்ம கம்பராமாயணத்திலயும் பாத்ம புராணத்திலயும் வேற மாதிரி இருக்கு. அவளை வந்து ஒரு கல்லா போக கடவாய் அப்படின்னு அவ வந்து சபிக்கப்பட்டாள் அப்படின்னு தெரியறது நம்மளுக்கு. சோ கம்பராமாயணம் பிரகாரம் கண்ட கல்மிசை காக்குத்தன் கடல் துகள் தழுவ பட்டை வண்ணமாய் நின்றாள் மாமுனி பணிப்பாள் அப்படின்னு சொன்னார் இது கம்பன். என்னன்னா அவர் நடந்து வந்தாராம், ராமர் லக்ஷ்மணர் விஸ்வாமித்திரர் நடந்து வந்துருக்கா மிதிலைக்கு போற வழியில கௌதமரோட ஆசிரமத்துக்கு வர வழியில அவரோட கால் துகள் கழல் துகள் கதுவ அப்படிங்கிறார். அப்படின்னா அவரோட கழல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு துகள் வந்து அந்த கல்லு மேல பட்டுதான். அப்போ சாப விமோச்சனம் பெற்றுறார் அகல்யை அப்படின்னு தெரியறது. அவரோட காலால கூட இன்னொரு பரஸ்திரியை அவர் தொட்டதும் இல்லை பார்த்ததும் இல்லை அப்படிங்கிறது அவரோட ஸ்டர்லிங் கேரக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோமே, அதுக்கு ராமருக்கு ஈடு யாருமே கிடையாது. சோ ராமர் வந்து அவர் அகல்யை சாப விமோச்சனம் பெற்றுறா. உடனே அவளை சேவிச்சுட்டும் அம்மா அப்படின்னு இது சம்போதனம் பண்ணி அழைச்சிட்டு அவளை சேவிச்சுட்டும் கிளம்புறார் ராமர். அப்போ உடனே அவ வந்து கௌதம ரிஷியோட திரும்ப போய் சேர்ந்துடுறா அப்படிங்கிறது அகல்யோட சரித்திரம். உடனே விஸ்வாமித்திரருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம். அவர் பார்த்து வியந்து இப்படி சொல்றார், இவ்வண்ணம் நிகழ்ந்த வண்ணம் இனி இந்த உலகுக்கெல்லாம் உய்வண்ணம் அன்றி மற்றோர் துயர்வண்ணம் உருவதுண்டோ, மை வண்ணத்து அரக்கி போரில் மழை வண்ணத்து அண்ணலே உன் கை வண்ணம் அங்கு கண்டேன் கால் வண்ணம் இங்கு கண்டேன் அப்படின்னு ரொம்ப ஆச்சரியம் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா இப்பதான் நான் தாட்டக்கிய நீ அழிச்சதை பார்த்தேன், சரமாரியா நீ அம்புகளை ஏவி அவளை நீ வெற்றி பெற்ற. அப்போ உன்னோட கைவண்ணத்தை பார்த்தேன், இப்போ உன்னோட கால்வண்ணத்தை பார்த்தேன் ராமா. உன்னுடைய காலோட ஒரு துகள் பட்டு நீ வந்து ஒரு கல்லை வந்து ஒரு மனுஷியா மாத்தினியே, எவ்வளவு பெரிய எவ்வளவு பெரிய சிரேஷ்டமானது அப்படின்னு அவரே ஆச்சரியப்படுறாராம். நம்ம கைகளால செய்யக்கூடிய காரியங்கள்லாம் எளிது. நம்ம என்ன வேணா வேலைகள்லாம் பண்ணிடுவோம், போரிடலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். ஆனா காலால ஒருவரை வாழ வைக்கிறது அப்படிங்கிறது பெரும்பாலால தான் முடியும். அவரோட திருவடியை நம்ம பற்றினோம்னா கண்டிப்பா நம்மளுக்கு மோட்சம் சாம்ராஜ்யம் நம்மள வா வா அப்படின்னு கூப்பிடும், வரவேற்கும். அடுத்தது வித்வான். வித்வான்னா எல்லா சாஸ்திரங்களையும் தெரிஞ்சவானதான் நம்ம வித்வான்னு சொல்றோம். ஆனா இன்னொன்னு என்னன்னா, வித்வான்றவன் எப்படி இருக்கணும்னா இன்னொருத்தர் அவருக்கு தெரிஞ்சது, அவர் ஒரு பெரிய இசை கலைஞலா இருக்கலாம், இல்லைன்னா பெரிய நிறைய சாஸ்திரங்கள் தெரிஞ்சவாளா இருக்கலாம். அவருக்கு தெரிஞ்சதை இன்னொருத்தர் பண்ணானா மனம் திறந்து பாராட்டணும், அதுதான் வித்வானோட அழகு. அத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். எப்படி வந்து இவர் ராமர் காமிச்சண்டார் அப்படிங்கிறது. சீதையை தேடி ரிஷியமுக்க பர்வத்துக்கு வந்திருந்தார் ராம லக்ஷ்மணர்கள். இவர் சொல்லியிருந்தா இல்லையா, சபரினி போய் சுக்ரீவரை பாருன்ட்டு. சோ சுக்ரீவனை தேடிட்டு வந்துட்டு இருந்தா. ரிஷியமுக்க பர்வத்துக்கு மேல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கான் சுக்ரீவன். பார்த்துட்டு யாரோ 2 பேர் வரான், இவன் வாலிதான் அமைச்சிருப்பான், இவாளை நீ போய் பார்த்துட்டு வா அப்படின்ட்டு ஹனுமான அனுப்புற. ஹனுமான் வந்து அந்தனர் வேஷம் போட்டுன்னு வந்து இவாளை சந்திக்கிறார். தன்னை பத்தி எல்லாம் சொல்றார், தான் வாயு புத்திரர் அது இது எல்லாம் சொல்லிடுறார். ஆனா இவாளை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்மளை பத்தி எல்லாம் சொல்லிட்டு சரி நீங்க யாரு, நீங்க எதுக்கு வந்தீங்கோ அப்படின்னு கேட்போம். ஆனா ஹனுமான் அப்படி கேட்கல.
யாருன்னு எம்புகேன் யான், என் குலத்து அரசர் கும்மை, நான் வந்து அரசர் என்ன அமைச்சிருக்கா, யாருன்னு போய் சொல்லட்டும், அவா நீங்க வந்தவா யாருன்னு நான் எப்படி போய் தெரிவிக்கட்டும் அப்படின்னு அவ்வளவு பணிவோட கேட்டாராம். ஆச்சரியம் ராமர், எந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு இதை நான் ஒரு பதவியை ஒத்தரியுமே. இதுதான் ராமரும் ஹனுமானும் சந்தித்த முதல் சந்திப்ப வாழ்வு. ராமருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம், எவ்வளவு நல்லா அவன் பழகிறான், என்ன பேச்சு வந்து பேச்சு வன்மை, அதெல்லாம் பார்த்து ரொம்பவே ஆச்சரியப்பட்டுறார். இல்லாத உலகத்தெங்கும் ஈங்கிவன் இசைகள் கூற, கல்லாத கலையும் வேத கடலுமே என்னும் காட்சி சொல்லாலே தோன்றிற்றன்றோ, யார் சொல் இச்சொல்லின் செல்வன், வில்லார் தோள் இளைய வீரர் விரிஞ்சனோ விளைவலானோ. ஹே லக்ஷ்மணா, இதன் சொல்லின் செல்வன்டா, என்ன மாதிரி பேசுறான், இது சாதாரணமான பேச்சு இல்ல, என்ன நயம், என்ன பணிவு. அவன் 3 வேதங்களையும் கத்துட்டு இருக்கணும், அவன் ரிக்வேதம் தெரிஞ்சிருக்கு, அதனாலதான் அவன் கிட்ட பணிவு இருக்கு. அவன் யஜுர்வேத அத்தியனம் பண்ணியிருக்கான், அதுக்குதான் அழகா தொகுத்து பேசுறான். அப்புறம் சாமவேதம் கத்துன்றதுனால அவன் வார்த்தையில இனிமை இருக்கு, அவன் 3 வேதங்களை கத்துட்டு இருக்கான் அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமா, இவருக்கு தெரியாத வேதமா, இவருக்கு தெரியாத விஷயங்களா, ஆனாலும் அவர் ஒரு உண்மையான வித்வான் எப்படி இருக்கணும்னா மனசார பாராட்டணும். ரொம்ப நல்லா பண்ணினேன் நீ, ரொம்ப நல்லா பண்ணினேன் நீ. அதுக்கு சொல்லின் செல்வன் அப்படின்னு ரொம்ப அழகான பதங்களை நம்ம கம்பர் கேட்கணுமா, கவியரசு கம்பர் அவ்வளவு அழகா சொல்லியிருக்கார். இந்த சொல்லின் செல்வன் அப்படிங்கிறதுக்கே 2-3 சொல்லலாம். அப்ப ராமர் நினைச்சுட்டாராம் அப்பவே, சரி நம்ம சீத்தையை தேட போ அப்படின்னு சொன்னா நம்ம சொல்லின் அவன் செல்வான் அப்படின்னு தோணித்தான் அவருக்கு. அதனால சொல்லின் செல்வன். அப்புறம் ராமாயணம் எந்தெந்த இடத்துல சொன்னாலும் ராமாயணம் சொல்லின் அவன் செல்வான் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். ராமாயணம் சொல்ற இடங்கள்ல எல்லாம் ஹனுமான் வந்து அதை கை கூப்பி சேவிச்சுட்டு இருக்கார் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருமே நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். ரொம்ப பேச்சுல கெட்டிக்காரர் அப்படின்னு மனசார புகழ்ந்தார் ராமர் வந்து ஹனுமான. அக்ஞ சுகம் இது வந்து அழகா ஒரு சுபாஷிதத்திலையும் பார்க்கலாம். அக்ஞ சுகம் ஆராத்ய சுகதரம் ஆராத்யதே விசேஷஜ்ஞ ஞானலவ துர்விதக்தம் பிரம்மாபி நரம்னு ரஞ்சயதி. ஒரு பாடகரோட கதையை எடுத்துக்கலாம். ஒரு கச்சேரிக்கு போறார், ஒருத்தருக்கு வந்து பாட்டு கச்சேரிக்கு போறார், அவருக்கு பாட்டுனா என்னன்னே தெரியாது, கண்டிப்பா ஒண்ணுமே தெரியாது. அங்க போகும்போது அனௌன்ஸ் பண்றாளே மோகன ராகம் பாடுறா, சங்கராபரணம் ராகம் இந்த கிருதி அப்படின்னு அவ சொல்றதுனால, ஓஹோ சரி, அவ கேட்ட கச்சேரியில 2 ராகங்கள் பேர் தெரிஞ்சது, அவருக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. அக்ஞ சுகம் ஆராத்ய, ரொம்ப சந்தோஷம் அவருக்கு. அப்புறம் சுகதரம் ஆராத்யத்தை விசேஷஜ்ஞ, ரொம்ப பெரிய வித்வான் வந்திருக்காரு அந்த கச்சேரிக்கு. அவ பாடின பாட்டுல ஐயோ என்னன்னா ஆர்டிபி எல்லாம் கிளாஸா பண்ணாலே, அந்த ராக சஞ்சாரம் ஆஹா ரொம்ப நல்லா இருந்தது விலஹரியில அப்படின்னு. அவ பெரிய வித்வான் இல்லையா, நன்னா அவளும் சுகமா புகழ்ந்துட்டு போயிட்டான். நடுத்தர வர்க்கம் ஒன்னும் பாதி தெரிஞ்சவா, அவளுக்கு பிரம்மாவே வந்து பாடினாலும் அவளை ரஞ்சயத்தின்னு சொல்லிட்டார். அந்த இதுல சுபாஷிதத்துல இந்த மாதிரி பாதி தெரிஞ்சவாளுக்கு பிரம்மாவே வந்து பாடினாலோ பேசினாலோ அவளை திருப்திப்படுத்த முடியாது அப்படின்னு சொன்னது. அடுத்த குணம் என்னன்னா சமர்த்தன். சமர்த்தன்னா சாமர்த்தியசாலி. எப்படி ராமர் சாமர்த்தியசாலி பார்க்கலாமா? புல்லை பெண்ணாக்குவான், கல்லை பெண்ணாக்குவான். அப்போ நம்ம பார்த்தோம், அகல்லையே ஒரு கல்லா இருந்தவளுக்கு தன்னோட கழல் துகள் கதுவ அது பண்ண உடனே அவ வந்து பெண்ணானதை பார்த்தோம். புல்லை அம்பாக்குவான். எப்போ காக்காசுரன் வந்து சீதை கிட்ட அபச்சாரப்பட்டானோ அங்க பக்கத்துல இருந்த ஒரு புல்லை எடுத்து அதே அஸ்திரமா பிரயோகம் பண்ணார் இந்த காக்காசுரன் மேல. அப்பதான் வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம் அப்படின்ற வாக்கு வந்ததோ என்னமோ தெரியாது. சோ ஒரு சின்ன ஒரு புல்ல கூட அவ வந்து ஆயுதமா பயன்படுத்தினார். சாமர்த்தியசாலி இல்லையா? அப்புறம் சொல்லையே கணையாக்குவான். நம்ம முதல் நாள் நிராயுத பாணியா நின்ன ராவணனை வந்து இன்று போய் நாளை வாராய் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சார். அதுல வந்து தன்னோட சொல்லையே கணை மாறி உபயோகப்படுத்தினார். நம்ம இந்த சாமர்த்தியசாலியான ராமரை வந்து குருஜி எப்படி பாடியிருக்கார் பார்க்கலாமா? பானு வம்ச விளக்கே நமோ நம, மைதிலிக்கு மனாளா நமோ நம, ஒப்பில் சீருடையோனே நமோ நம, ரகுவீர அப்படின்னு பாடிட்டார். அடுத்த குணம் என்னன்னா சதைக்கு பிரிய தர்ஷனக.
இது வந்து நம்ம ஆண்டாள் சொல்லிட்டா ராமனை மனத்துக்கினியான்னு சொல்லிட்டா. ஆனா சில பேர் வந்து மனத்துக்கினியான நம்மளும் பாக்குறோம். ஆனா எப்பவுமே மனத்துக்கினியானே இருக்க மாட்டா. சில சமயம் இருப்பா, சில சமயம் இருக்க மாட்டா. ஆனா ராமனை வந்து சொல்றா சதைக்கு பிரியதர்ஷனகாவா அவரு. ராம ராவணன் யுத்தத்துல வந்து ஒரு நாள் ராமன் வந்து ரொம்ப ஐ மீன் ராவணன் வந்து ரொம்ப வீழ்த்தப்பட்டான் அம்புகளால. அவனால இனிமே போரே பண்ண முடியாது. அந்த நிலைமையில அவன் தேரோட்டி ரொம்ப சூட்சகமா கட கட கடன்னு அந்த தேரை ஓட்டிண்டு ராவணனை வச்சுட்டு தேரை அந்த ரணகளத்துல இருந்து எடுத்து இலங்கை நகரை நோக்கி அவன் ஓட்டின்னு போயிட்டான். பாதி மயக்கத்துல இருந்தான் ராவணன். திடீர்னு முடிச்சுக்கிறான். ஏய் எங்க இருக்கோம் நம்ம, எங்க இருக்கோம் நம்ம அப்படின்னா, உங்களால முடியவே இல்லை மன்னா, அதுக்குதான் நான் கூப்பிட்டு வந்துட்டேன். ஓஹோ என்னோட உயிரை காப்பாத்தினியா, இந்தா அப்படின்னு ஒரு முத்துமாலையை எடுத்து பரிசா கொடுத்தார். அப்புறம் வா திருப்பி போலாம், நம்ம இது ரணபூமிக்கு கூட்டுன்னு போ அப்படின்னு சொன்னா, எப்படி உங்களால சண்டை போட முடியும்னா கூட்டுன்னு போ அப்படின்னு சொல்ற. அங்க போய் என்ன பண்ணார்னா அவரோட அழகா ரசிச்சுட்டு இருக்கிறான். என்ன அழகா ராமர் வந்து கணைகளை வீசுறார். ஆஹா ஹை கிளாஸா அவர் சண்டை போட்டு இருக்காருன்னு ஒரு எதிராளி அவர் ரசிச்சுட்டு இருக்கார். சத்ரோ பிரக்யாத வீரியஸ்ய ரஞ்சனீயஸ்ய விக்ரமைஹி அப்படிங்கிறார் வால்மீகி. அவர் எதிராளி கூட அவ்வளவு அழகா ரசிக்கிறாங்க. இப்ப நம்ம பாக்குறோம் இந்த லௌகிக்கு இதுல உதாரணத்துல சொன்னா விராட் கோலியோட பேட்டிங் ஸ்டைல வந்து எல்லா ஆஸ்திரேலியன் ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ் கூட கைத்தட்டி ரசிக்கிறா அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி ரொம்ப அழகானது ரஞ்சனீயஸ்ய அப்படின்னா ரொம்ப மனோகரமான இருந்தத எதிராளிக கூட அந்த ரொம்ப நன்னா இருக்குங்கிறது மட்டும்தான் அந்த போக்கோட்டை தான் பாக்குறாளே தவிர அது எதிராளிங்கிறது கூட மறந்து போயிடுறது. அது வந்து அடுத்த அவரோட குணம் நம்ம பார்த்தோம். சதைக்கு பிரியதர்ஷனரா இருந்தார் ராமர். ஆத்மவான்ற குணம் என்னன்னா துணிச்சல், எதுக்கும் பயம் இல்லாம இருக்கிறது, துணிச்சலா இருந்தார். இப்ப நம்ம அந்த தண்டகாரண்யத்துல பார்த்தோம் இல்லையா, அரக்கர்களை வெல்றதுக்காக அந்த சமயம் வந்தது. அப்போ வந்து லக்ஷ்மணர் கூப்பிடுறார். லக்ஷ்மணா நீ சீதையை பத்திரமா கூட்டுன்னு போய் நீ பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிடுறார். தனியா ஆளா ஒருத்தர் நின்னு அத்தனை அரக்கர்களை 3 முகூர்த்த நாழிகைக்குள் கரண், தூஷணன், திரிசரஸ் மற்றும் 14,000 அரக்கர்களை தனியே நின்று அவர் துணிச்சலோட பெரிய இதெல்லாம் சொல்லியிருந்தா பரதன் கிட்ட இருந்து பெரிய சேனையே வாங்கிருக்கலாம், அயோத்திய சேனை. எதுவும் வாங்கிக்கல. தனி ஆளா நின்று தன்னோட கோதண்டத்துக்கு மேல அவரை நம்பிக்கை வச்சுட்டு துணிச்சலா அவர் எல்லாரையும் சந்திச்சு வீழ்த்தினார். கால நேமி வக்கரன் கரன் முரம் சிரம் அவை காலனோடு ஊடவே புனித்தவிர்த்த வீரனே அப்படின்னு கம்பன் கொண்டாடின மாதிரி ரொம்ப அழகா அவர் வந்து துணிச்சலா 14,000 ராட்சசர்களை அரக்கர்களை வீழ்த்தினார். அப்புறம் கீதையில கூட சொல்றார் ராம சஸ்திர பிரிதாமகம் அப்படிங்கிறார். யார் வந்து நிறைய ஆயுதங்கள் வச்சுட்டு இருக்காரோ அவர் வந்து ராமர், அதுதான் நான் அப்படின்னு விபூதி யோகத்துல கீதையில தெரிவிக்கிறார் கிருஷ்ணன். அடுத்தது ஜித்தக்ரோதகன்னா என்ன? கோபத்தை வென்றவன். கோபத்தை வெல்றது அப்படின்னா கோபமே இல்லாம இருக்கிறது அப்படி கிடையாது. நம்ம என்ன பண்றோம், ஏதோ ஒரு சின்ன விஷயம் நம்மளுக்கு பிடிக்காம போயிடுது, அதுக்கு கோபத்துக்கு நம்ம வசமாயிடுறோம். என்னன்னா கோபம் வந்துடுறது, என்ன பண்ணோம் தெரியறது இல்ல, ஏதோ தப்பான செயல்களை பண்றோம், இல்லைன்னா கோபமா வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் அனுப்புறோம், அந்த மாதிரி நம்ம கோபத்தை காமிச்சுக்கிறோம். எதுக்குன்னா நம்ம கோபத்துக்கு வசமாயிடுறோம். ஆனா இவர் அப்படி இல்லை, கோபத்தை தன் வசம் வச்சுட்டு இருக்காரு. அதுதான் ஜித்தக்ரோதகனா. எப்ப வேணுமோ கோபத்தை விடுறார், அப்புறம் எடுத்துடுறார். தென் எனக்கு நார்மலா ஆயிடுறார். எப்ப நடந்ததுன்னா 2வது நாள் யுத்தம், ராவண யுத்தத்துல ராவணன் வந்து ஹனுமான் மேல சரமாரியா அடிச்சுட்டு இருக்கான் பானங்களை. அப்போ ரொம்ப கோபம் தொடுறது. அப்போ ராமன் கோபத்திற்கு வசமாயிட்டார். கோபம் அவருக்கு ஆட்கொண்டுட்டான். அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா திருஷ்டுவா பிளவங்க சார்தூலம் கோபஸ்ய வசமே விவா அப்படிங்கிறார் வால்மீகி. அவரே கோபத்துக்கு வசமாயிட்டார்ப்பா. எதுக்குன்னா தன்னோட ஹனுமானுக்கு போய் இவ்வளவு வந்து இவர் வந்து பானத்தை ஏவிட்டானே ராவணன் அப்படின்றதுனால அவருக்கு கோபம் வந்துருது. ஆனா இவரோட அரக்கர்கள்லாம் இவெல்லாம் வந்து கரந்தூஷணன்லாம் அவ சண்டை போடும் போது இவருக்கே கோபத்தை வரவழைச்சுண்டு இவர் சண்டை போட்டார் அப்படின்னு சொல்றா. தன்னைத்தான் காக்கின் சினங்காக்க காவாக்கால் தன்னையே கொல்லும் சினம் அப்படிங்கிறார் வள்ளுவர். நம்ம வந்து எப்போ அளவா நம்ம கோபத்தை நம்ம வசத்துக்குள்ள வச்சுக்கிறோமோ அது வரைக்கும் நல்லது. அதுக்கு வசம் ஆயிட்டோம்னா நம்ம அதோட பின்விளைவுகள்லாம் எப்படி இருக்கும்னு யாராலையும் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்றார்.
ஸ்தான குரோத பிரவிற்தாக அப்படிங்கிற ஹனுமான் சுந்தரகாண்டத்துல ராமருக்கு வந்து ஸ்தான குரோதம் தான் இருக்கு. சிச்சுவேஷனல் அங்கர், எந்த சமயத்துல வேணுமோ அப்ப கோச்சுப்பார், மற்ற சமயத்துல ரொம்ப மனத்துக்கினியானா இருப்பார் அப்படின்னு தெரியறது. அடுத்தது த்யுதிமான் அப்படின்னா தேஜஸ்வி, ஒளி கூடி இருப்பவர், சூரிய தேஜஸ்வி இவர் ராமர். ராமக கமல பத்ராட்சக அப்படின்னு சொல்லுவார். அவரோட கண்களை வந்து ஒரு கமல இது தாமரை மலருக்கு தான் ஒப்பிட்டு கூறுவது வழக்கம். இவர் வந்து கம்பன் வந்து ராமரை வந்து கண்ணன்னே கூப்பிடுறார். கண்ணன்னா என்ன? நம்ம இப்போ கிருஷ்ணனுக்கு தான் சொல்லுவோம். அப்படின்னா கண்ணை விட்டு அகலாதவனுக்கு கண்ணன்னு பேரான். தோள் கண்டார் தோளே கண்டார், தாள் கண்டார் தாளே கண்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி உன்னை பார்த்தா கண் முழுதும் அப்படியே இருக்கான். அந்த மற்ற அவ்வியங்களையே பாக்குறது இல்லையா ராமர் கிட்ட, அந்த மாதிரி அழகக்கூடியவர். அதனால இது அவர் த்யுதிமான் தேஜஸ்வி அப்படின்னு சொல்றார். வீதிவாய் செல்கின்றான் போல் வீழ்த்தி அமையாது நின்ற மாதராய் கண்களூடே வான்தேரில் செல்வான் யாதினும் உயர்ந்தோன் தன்னை யாவர்க்கும் கண்ணனின்றே ஓதிய பெயர்க்குத்தானே ஒரு பொருள் உணர்த்திட்டாளே அப்படின்னு வர்ணிக்கிறார் கம்பன். எப்படின்னா கண்ணை விட்டு அகலாதவனுக்கு தான் கண்ணன்னு பேரு. அதனால ராமனும் மக்கள் கண்களை விட்டே அகலாததுனால ராமன் கண்ணன் தான் அப்படின்னு அவர் சொல்றார். அவர் வெறும் அழகு மட்டுமே இல்ல, அவரோட நல்குணங்களோட எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு கருவூலம் இல்லையா ராமர். அதனால அவரை வந்து த்யுதிமான் இல்லைன்னா தேஜஸ்வி அப்படின்னு சொல்றார். அடுத்தது அனசூயக்கக அப்படின்னா பொறாமையே இல்லாதவன் ராமன். முதல்ல வந்து பட்டாபிஷேகம் பண்றதா வேண்டாமான்னு அவர் நிர்ணயம் பண்றதுக்காக இவர் வந்து தசரதர் என்ன பண்ணார்னா அயோத்தி மக்கள் எல்லாம் ஒரு பெரிய கூட்டம் கூட்டினார். நான் வந்து ராமனை வந்து பட்டாபிஷேகத்துக்கு பண்ணலான்னு இருக்கேன், நீங்க எல்லாம் என்ன சொல்றீங்கோ அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தர் நிறைய விஷயங்கள் அதுல வந்து பேசப்பட்டது. அதுல வந்து எல்லாரும் ஒத்துண்டா, இல்ல கண்டிப்பா கண்டிப்பா ராமனையே நம்ம முடிச்சு விட்டுக்கலாம், மன்னனா வச்சுக்கலாம் அடுத்தது அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்ன காரணம் சொல்றீங்கோ அப்படின்னா நிறைய காரணங்கள் சொல்றாவா. அதுல ஒண்ணு இது, வியசனேஷு மனுஷ்யானாம் விஷம் பவதி துக்கிதः உத்சவேஷு ச சர்வேஷு பித்தேவ பரிதுஷ்யதி அப்படின்னு சொன்னாவா. என்னன்னா எங்களுக்கு ஏதாவது கஷ்டம் நேர்ந்துடுச்சுன்னா எங்க சொந்த தாய் கதறுவா பாருங்க, அந்த மாதிரி அவனும் வந்து எங்களோட சேர்ந்து துக்கப்படுவான். ஏதாவது எங்களுக்கு ஒரு சின்ன சந்தோஷம், ஏதோ ஒரு நிகழ்வு நடந்ததுன்னா எங்க அப்பா சந்தோஷப்படுற மாதிரி அவ்வளவு சந்தோஷப்படுவான் இந்த ராமன். அதனால கொஞ்சமும் பொறாமை இல்லாதவன் ராமன், கண்டிப்பா அவனையே நம்ம வந்து அடுத்த யுவராஜாவா பண்ணிடலாம் அப்படின்னு இவா சொன்னாலாம். பொறாமை இல்லாததுனால அனசூயக்கக அப்படிங்கிற ஒரு குணம் இருந்தது ராமருக்கு. அடுத்தது கடைசியான குணம் ஜாதரோஷக அப்படின்னா தேவர்களே பயப்படும்படி ஆன அவ்வளவு உக்ரம் இருக்கக்கூடியவர் ராமர். அந்த அளவுக்கு கோபம் வரவழைச்சுக்க கூடியவர் ராமர் அப்படின்னு சொல்றார். இப்போ நம்ம இந்த பெரிய யுத்தங்களை பத்தி சொல்லலாம். இப்போ ராமராவணம் யுத்தம் வந்து எவ்வளவு நாள் இருந்தது? மொத்தம் 7 நாள் தான் இருந்தது. இது வந்து T20 மேட்ச் மாதிரி, டே அண்ட் நைட் மேட்ச் மாதிரி தொடர்ந்து நடந்தது. ஆனா நம்ம மகாபாரத யுத்தம் தெரியும் 18 நாட்கள். அது வந்து காத்தால ஒரு ஃபிக்ஸ்டு டைம் ஆஃப் ஸ்டார்ட் டைம் எண்ட் டைம் எல்லாம் இருக்கும். ஒரே ஒரு நாள் தான் ஜாஸ்தி நாழி சண்டை போட்டா, மற்ற நாள் எல்லாம் எல்லாமே ஃபிக்ஸ்டு. அது வந்து டெஸ்ட் மேட்ச் மாதிரி, மல்டிபிள் டெஸ்ட் மேட்சஸ் மாதிரி அது 18 நாள் நடந்தது. இது வந்து சின்ன இது 7 நாட்கள்ல தான் நடந்து முடிஞ்சது. இந்த டே அண்ட் நைட் ராத்திரி எல்லாம் கூட சண்டை நடந்ததா நம்மளுக்கு தெரியாது. இதுல வந்து 6வது நாள் ஆயிடுது. முதல் நாள் நம்ம இது அவரோட பையனான இந்திரஜித் கூட போயிடுறான். 5வது நாள் ராமர் லக்ஷ்மணன் வந்து வீழ்த்திடுறான் இந்திரஜித்தை. இப்போ 6வது நாள் அதுக்கு வந்து ரிசர்வ் ஃபோர்ஸ் மாதிரி வச்சிருக்காங்க, மூலபல சேனை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. அது தேவைப்பட்டால் உபயோகப்படுத்தலாம்னு நிறைய சேனையை சேர்த்து வச்சிருக்கான் ராவணன். அன்னைக்கு 6வது நாள் போர்ல எல்லாத்தையும் எடுத்து விட்டுறான். எக்கச்சக்க ஆயிரக்கணக்கான யானைகள், குதிரைகள், தேர் சேனைகள் அது சண்டை போடுறவா எல்லாரும் வந்து சூழ்ந்துடுறா நம்ம ரணபூமியில. உடனே ராமர் பார்த்துட்டு எல்லா வானரங்களையும் நீங்க மரத்து மேல ஏறி உட்காந்துக்கோங்க, இங்க வரவே வராதிங்கன்னு சொல்றா. எல்லாரும் மரத்து மேல ஏறி உட்காந்துன்றார். ராமர் தனி ஆளா நின்றுட்டு இருக்கார். சுத்தி எல்லாம் இது வந்து கணக்கிலேயே இல்லை. நான் அந்த மேத்தமேட்டிக்ஸ் இப்ப சொல்ல வேண்டாம்னு சொல்லல,
பெரிய எல்லாமே பெரிய பெரிய நம்பர்ஸ், பெரிய பெரிய ஆயிரங்கள்ல போறது. ஒவ்வொரு இது யானைகளும் அவ்வளோ, குதிரைகளும் அவ்வளோ, லட்சம் கோடி அதுல போறது. அவ்வளவு பேர் சூழ்ந்துன்றா, தனியா ராமர் ஒத்தரே நின்றுட்டு இருக்கார். அதுக்கு அப்போ ஆண்டாள் சொன்ன மாதிரி சார்ங்கம் உதைத்த சரமழை போல் அவர் எந்த மாதிரி அவர் கணை வீசினார்னு சொல்லவே முடியாது. அந்த மாதிரி வேகத்துல துல்லியமா அது என்னன்னா, கம்மன் கூட சொல்லியிருக்கார், எவ்வளவோ ஆயிரங்கள் அழிச்ச உடனே அவரோட கோதண்டத்துல இருந்து கன 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 ஒரு மணி அடிக்குமா. அந்த எவ்வளவு அவர் அழிச்சுட்டு இருந்த வேகத்துல 3 மணி நேரம் தொடர்ந்து மணி அடிச்சுதான். படுமத கிவி பரிசிந்தின பனிவரை இரதமவிந்தன விடுதசை செவிடு பிளந்தன விரிகடல் அடரதெழுந்தன அடுபொலி அவுடர்த்தம் மங்கையர் அலர்விழி அருவிகள் சிந்தின கருமணி நெடியவ நெடுஞ்சிலை கண கண கணவென திந்தொரும் தன 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 தந்தன தன 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 தந்தன அப்படின்னு ஒரு முழக்கம், போர் முழக்கம் மாதிரி அவருக்கு இது பட்டுதான் அந்த கோதண்டம் அந்த அளவுக்கு அவருக்கு மணி அடிச்சுட்டே இருந்துதான். இவ்வளவு பேர் அவரை வீழ்த்தியிருக்கான்னு அர்த்தம். அது ஒரு அலாம் மாதிரி. 3 மணி நேரம்னா கணக்கில்லாத சேனைகளை அவர் அன்னைக்கு வென்றிருக்கார் 6வது நாள் போர்ல. அதான் சாது மிரண்டால் காடு கொள்ளாதுன்னு சொல்வாளே, அந்த மாதிரி அவர் தனித்தன்மையா ஒத்தரே நின்று அவ்வளவு அந்த மூலபல சேனையை முழுவதும் வீழ்த்தினார் ராமர். அதுக்குதான் ஜாத்தரோஷக, தேவர்களே பயந்து நடுங்கிட்டா. இது என்ன, இந்த உலகமே அழிய போறதா இன்னைக்கு, இந்த மாதிரி அவர் ராமர் சண்டை போடுறாரே அப்படின்னு நடுக்கமா இருந்ததா அன்னைக்கு 6வது நாள் போர்ல. இப்போ 16 குணங்கள் கொண்ட ராமரை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? எவ்வளவு ஆச்சரியம். ஐயோ, அதுல என்ன ஆத்மா ராமா, சுந்தர ராமா, விஜய ராமா, வீர ராமா, தர்ம ராமா அப்படின்னு 16 ராமர்களே நம்ம தரிசனம் பண்ணோம். இது கேட்கறதுக்கும் அதை பத்தி நினைக்கிறதுக்குமே நம்மளுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் இருக்கு, வியப்பாகவும் இருக்கு. ஆனா இது எல்லா ராமர்களும் சேர்ந்து ஒரே ஒரு ஸ்ரீ ராமச்சந்திர மூர்த்தி தான். அவர்கிட்ட குணங்களை தான் இவ்வளவு இருக்கு. அது 16 மட்டும் இல்ல, 32 சொல்லலாம், 70 சொல்லலாம். அந்த மாதிரி எண்ணில் அடங்காத குணங்களின் கருவூலமா இருந்தவர் ஸ்ரீ ராமச்சந்திர மூர்த்தி. அதுல நம்ம ஒவ்வொன்றும் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் கேட்ட உடனே ஏதோ ஒரு குணமாவது நம்ம கத்துக்கணும் அப்படின்னு ஆசை வருது இல்லையா? கற்பார் ராமபிரானை எல்லால் மற்றும் கற்பரோ அப்படிங்கிறார் நம்மாழ்வார். அப்புறம் நடையில் நின்று உயர் நாயகன் அப்படின்னு சொல்றார். கீதை மாதிரி அவர் எந்த உபன்யாசமும் கொடுக்கல, அவர் நடந்து காட்டினார். அவர் இந்த மாதிரி குணத்தை நம்ம சொல்லும்படியான அளவுக்கு சிறு புத்தியில, நம்ம சிறு மத்தியில நம்மளுக்கே புரிஞ்சுட்டு இவ்வளவு சொல்றோம்னா அவர் எவ்வளவு நேர்த்தியா நடந்துட்டு இருக்கணும் ராமச்சந்திர மூர்த்தி அப்படின்னு நம்மளுக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. சரி, நம்ம எப்படி ஆரம்பிக்கிறது? எப்படி நானும் இந்த மாதிரி குணங்களை கொஞ்சமாவது ஃபாலோ பண்ணணுமே, ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம கத்துக்கணுமே அப்படின்னு ஆசை இருக்கு இல்லையா? அப்போ ரொம்ப எளிமையான வழி, ராமநாமத்தை சொல்ற மூலமா நம்ம அதுக்கு ஆரம்பிக்கலாம். அப்போ ராமரும் நம்மளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவார். ராமநாமம் சொல்வதே கலியில் கதியாம், அதையும் மறந்தால் அதோ கதியாம். ராமநாமம் சொல்ல சொல்ல நன்மை பெருகுமே, நாவும் இனிக்குமே. பாமரன் முதல் பண்டிதன் வரை புனிதம் ஆக்குமே. ராமநாமம் சொல்லி ஹனுமன் கடலை தாண்டினான், மலையை தூக்கினான். மலை போல் துக்கமும் பனி போல் விலகுமாம். ராமநாமம் சொல்லி சபரி முக்தி எய்தினாள். நாமமும் நாமியும் வேறு வேறு இல்லவே இல்லையாம். ராமநாமம் சொல்வதே கலியில் கதியாம் அப்படிங்கிறதையே நம்ம கண்ணனை மறந்துட முடியுமா? மகாபாரத ரணபூமியில இந்த ராமநாமத்தை பத்தி ரொம்ப உயர்வா அவர் பண்ணி காமிச்சிருக்கார். எப்படி அப்படின்னா, இச்சா மிருத்யு அப்படிங்கிற வரம் கொண்டதுனால நம்ம பீஷ்மர் அம்பு படுக்கையில படுத்துட்டு இருந்தார். உத்தராயணம் வரட்டும், நம்ம உயிர் நீக்கலாம், உயிரை துறக்கலாம் அப்படின்னு இருந்தார். அப்போ திடீர்னு அவருக்கு ரொம்ப தாகம் எடுத்துட்டோம். உடனே எல்லார்கிட்டையும் தண்ணியை கேட்கிறார். உடனே அங்க எங்க இருந்தது தண்ணி? உடனே ஜல அஸ்திரத்தை பிரயோகம் பண்ணான் அர்ஜுனன். அவரோட அம்பு படுக்கைக்கு கீழே அம்பு விட்டான். ஓட்ட ஆச்சு, ஒரு தண்ணியும் வரல. உடனே எல்லாம் இருக்கவே இருக்காரு கண்ணன் நீ சொல்லுங்கோ, என்ன ஜலாஸ்திரத்தை ஒண்ணுமே பிரயோகம் பண்ணாலும் யூஸே ஆலியே அப்படின்னு உடனே சகதேவனை பார்த்து சிரிச்சார்.
சகதேவன் வந்து அவருக்கு வந்து இப்படி இப்படி ஏதோ பண்ணினார். அந்த அவர் அம்புப்பட்ட இடத்துல வந்து இப்படியே அவர் பண்ணார். நம்மளுக்கே தெரியும் சகதேவன் வந்து ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் வல்லவர். அப்புறம் ஏதோ செய்கை பண்ணதுனால உடனே அவர் பண்ண அந்த ஜல அஸ்திரம் விழுந்த இடத்துல இருந்து நிறைய தண்ணி அப்படியே கங்கை பெருகி வந்து அவரோட தாகத்தை தணிச்சது. சரி, என்ன பண்ணார் அவர் அப்படின்னா, அது வந்து ராமநாமம் அப்படின்னா இந்த 2 விரல்கள் இருக்கு. ராம ராம அப்படின்னு நம்ம எழுதிட்டாலும் ராம 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 அப்படின்னு 3 வாட்டி இந்த 2 விரல்களை வச்சு நம்ம பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா இது வந்து ராமச்சக்கரம் அப்படின்னு சொல்றா. இதுக்கு இந்த கிரமங்கள் இருக்கு. அந்த ராமச்சக்கரத்தை இயக்கினதுனால ராமநாம மகிமையினால தண்ணி வந்தது அப்படின்னு ராமநாமத்தை சொன்னா அவ அம்மா கங்கை அம்மா இது காத்துன்னு இருக்கா. ஐயோ, நம்ம பையனான பீஷ்மருக்கு நம்ம தண்ணி கொடுக்கலாம். ஆனா ராமநாமத்தை பிரயோகம் பண்ணின உடனேதான் ராமநாமம் தாய் பாசத்தோட மேன்மையா இருந்தது அப்படின்னு தெரியறது நம்மளுக்கு. சோ கண்ணன் வந்து ராமநாமத்து மேன்மையே இந்த மகாபாரதத்தை யுத்தத்திலையும் காமிச்சு கொடுத்தார். இப்போ நம்ம ராமனோடது 16 பார்த்தோமே, இன்னும் ஒரே ஒரு ஆசையா இருந்தது. ஸ்வீட் 16 ஆஃப் ராமாவும் நம்ம பார்த்துடலாம். பிறந்தார், வளர்ந்தார், கற்றார், பெற்றார், மணந்தார், சிறந்தார், துறந்தார், நெகிழ்ந்தார், இழந்தார், அலைந்தார், அழித்தார், செழித்தார், துறந்தார், துவண்டார், ஆண்டார், மீண்டார் அப்படிங்கிறது 16 வார்த்தை ராமாயணம். இதுல அழகா ராமரோட அவரோட முழு சரித்திரமே அடங்கி இருக்கு. நம்ம இது 16 வார்த்தைகளை சொன்னாலே முழு ராமாயணம் நம்ம அனுசந்தானம் பண்ணதுக்கு நிகராகும். அடியனுக்கு ராமநாமம் சொல்ல வாய்ப்பளித்த ஸ்ரீ ஆண்டாள் சேவா சமிதி அவர்களுக்கு கோடான கோடி நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அடியனுக்கு மார்க்கதர்சனம் செய்து வரும் டாக்டர் ஸ்ரீநிதி கே பார்த்தசாரதி அவருக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். அடியனுடைய பெற்றோர்கள் மற்றும் ஆற்றில் இருக்கிற பெரியவா அவர்களோட ஊக்குவிதலுக்கும் ஆசைகளுக்கும் மிக்க நன்றி. ஸ்கைப்ல நீங்க இவ்வளவு பேர் சேர்ந்தவர்கள் அனைவருக்கும் என்னோட கிருத்தஜ்ஞத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். போலோ ஸ்ரீ ராமச்சந்திர மூர்த்தி கி ஜெய். ஜானகி காந்த ஸ்மரணம். ஜெய ஜெய ராம ராம். ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணம். நமஸ்காரம். ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 16 ಗುಣಗಳು ಇರೋಂತಹ ರಾಮನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೊಗಳಿದ್ರು ಸಾಧ್ಯ, ಎಷ್ಟ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುಣನ ನಾವಾಗ ಅವಾಗವಾಗ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜಿತಕ್ರೋಧ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಒಂದು 2 ಹಾಡು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ராமனுக்கு மன்னன் மூடி தரித்தாலே ராமனுக்கு மன்னன் மூடி தரித்தாலே ராமனுக்கு மன்னன் மூடி தரித்தாலே நன்மையுண்டோரு காலே என் கண்மணி 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 ராமனுக்கு மன்னன் மூடி தரித்தாலே பாமரமே உனக்கென்னடிப்பே
பாமரமே உனக்கென்னடி பேச்சு பாமரமே உனக்கென்னடி பேச்சு பழம் நழுவி பாலில் விழுந்து போலாச்சே பாமரமே உனக்கென்னடி பேச்சு பழம் நழுவி பாலில் விழுந்து போலாச்சே பாமரமே உனக்கென்னடி பேச்சு பழம் நழுவி பாலில் விழுந்து போலாச்சே ராமனுக்கு மன்னன் மூடி தரித்தாலே நன்மையுண்டோரு காலே என் கண்மணி ராமனுக்கு மன்னன் மூடி தரித்தாலே பரசுராமன் கர்வம் தீர்த்த வண்டி அவன் நம்மை எல்லாம் காப்ப வண்டி பரசுராமன் கர்வம் தீர்த்த வண்டி அவன் நம்மை எல்லாம் காப்ப வண்டி பட்டம் கட்ட ஏத்த வண்டி பட்டம் கட்ட ஏத்த வண்டி ராமம் பட்டம் கட்ட ஏத்த வண்டி ராமம் பட்டம் கட்ட ஏத்த வண்டி நாலு பேரில் மூத்த வண்டி வண்டி என் கண்மணி பட்டம் கட்ட ஏத்த வண்டி நாலு பேரில் மூத்த வண்டி வண்டி என் கண்மணி ராமனுக்கு மன்னன் மூடி தரித்தாலே நன்மையுண்டோரு காலே என் கண்மணி ராமனுக்கு மன்னன் மூடி ராமனுக்கு மன்னன் மூடி ராமனுக்கு மன்னன் மூடி தரித்தாலே ஏ ಈಗ ತಾನೇ ಚಿತ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ 16 ಗುಣಗಳಿರುವಂತಹ ರಾಮ ಅವನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆದ್ರೆ ಅದು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂತು. ಆ 16 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುಣನ ನಾವ್ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಇರೋವಾಗ ನಾವು ಆ ರಾಮನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಸುಖವಾಗಿರಬಹುದು. ಯಾಕ ರಾಮನಾಮ ಹಿರಿದು ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ರಾಮನ್ಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಅವನ್ಗೆ ಕಿರೀಟ ತೊಡಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. जय जानकी कांत जय साधु जन विनुत जय तु महिमानत जय भाग्यवंत जय 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 जानकी कांत जय साधु जन विनुत जय तु महिमानत जय भाग्यवंत जय 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 जय
दशरथात्मज वीर दशकण्ठ संहार पशुपतीश्वर मित्र पावन चरित्र दशरथात्मज वीर दशकण्ठ संहार पशुपतीश्वर मित्र पावन चरित्र कुसुम बाण स्वरूप कुशल कीर्ति कलाप कुसुम बाण स्वरूप कुशल कीर्ति कलाप असम साहस शिक्षा अंबुज दलाक्ष असम साहस शिक्षा अंबुज दलाक्ष जय जय सामगान विलोल साधु जन परिपाल कामितार्थ विधाता कीर्ति संजाता सामगान विलोल साधु जन परिपाल कामितार्थ विधाता कीर्ति संजाता सोम सूर्य प्रकाश सोम सूर्य प्रकाश सकल लोकाधीश सोम सूर्य प्रकाश सकल लोकाधीश श्री महारघुवीर सिंधु गंभीर श्री महारघुवीर सिंधु गंभीर जय जय सकल शास्त्र विचार शरण जन मंदार विहसितांबुज वदन विश्वमय सदन सकल शास्त्र विचार शरण जन मंदार विकसितांबुज वदन विश्वमय सदन सुहृत मोक्षाधीश सुकृत मोक्षाधीश साकेत पुरवास सुकृत मोक्षाधीश साकेत पुरवास भक्तवत्सल राम पुरंदर विठल भक्तवत्सल राम पुरंदर विठल जय जानकी कांत जय साधु जन विनुत जय तु महिमानंत जय भाग्यवंत जय 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 ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ
ರಾಮನ ನಿರಂತರ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚಿತ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಬರೀ ರಾಮನಾಮನೇ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಕೋಪ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ರಾಮನಾಮ ಜಪಕ್ಕೆ ಎಣಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು, ಅಥವಾ ರಾಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಕೊಳೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ರಾಮಾಯಣ ಓದೋದು, ಅಥವಾ ಈ ತರ ಒಂದು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ರಾಮನಾಮನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿನ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ರಾಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಡು ರಾಮಮಯ, ಶ್ಲೋಕನೂ ರಾಮಮಯ, ಮನೇನೂ ರಾಮಮಯ, ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲೂ ರಾಮಮಯ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸದ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ, ತುಂಬಾ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ದೈವಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ರಾಮನ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿತ್ರಾ ಶ್ರೀಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾಳೆಯ ದಿನದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಧುರವಲ್ಲಿ ಮುರಳಿ ಅವರಿಂದ ಇದೇ 5:15 ಗಂಟೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ನಾಳೆನೂ ಸಹ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ ಗುರೂಜಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾಳೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಾಳೆ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ.